నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. భారత జెండా ఉన్న నౌకలకు అనుమతి ఇచ్చిన ఇరాన్. హోర్ముజ్ జలసంధి నుంచి వెళ్లేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్. ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను కుదిపేస్తున్న యుద్ధ వాతావరణం. వాణిజ్య నౌకలపై ఇరాన్ దాడులతో భగ్గుమంటున్న చమురు ధరలు. పెట్రోల్ ధరలను తగ్గించేందుకు అమెరికా వ్యూహాత్మక నిర్ణయం. చమురు నిల్వలను వినియోగించనున్నట్లు వెల్లడించిన ట్రంప్. ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధరల పెరుగుదలపై పార్లమెంటు వద్ద విపక్షాల నిరసన. పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న యుద్ధంపై చర్చించాలని డిమాండ్. ఢిల్లీలోని మటియాలా చేపల మార్కెట్లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం. కాలి బూడిదైన 400 పూరిళ్లు, దుకాణాలు. ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో జరుగుతున్న నిర్మాణ 26 కార్యక్రమానికి హాజరైన ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. He takes a lot of interest in Usmania University or all the colleges, campus colleges. I think never before in the history of Usmania University, any government has given 1,000 crores at once. I mean, Honorable Chief Minister has given 1,000 crores sanction for Usmania University because we want the university and your college to grow from strength to strength and become one of the leading global institutes, global educational centers in the world. As a member of the cabinet of this government, I'll do whatever best, VC Garu. Anytime you are welcome to approach me, whatever I can do to help your college and to help the university grow further, strengthen further. I mean, Honorable Chief Minister has announced a sanction of 1,000 crores. Over and above that, your Vice Chancellor was mentioning about recruitment of filling up of the posts of the faculty. We'll definitely do that. Like I said, we are proud of Usmania University and we would like to see it grow into one of the very, very distinguished global educational hubs. I'm very proud to be here. You said it is the 6th oldest engineering college in India. What a distinction. I mean, I don't know which other colleges are before this. I think it's a very, very unique distinction. And I'm sure it should not only be the 6th oldest, it should be in the top 5 engineering colleges of the country. So whatever you require to make it, Professor Chandrasekhar Garu, whatever you require and whatever we can do from the government, we'll always we deem it our duty, our responsibility to work for further and further strengthening of the engineering college and Usmania University. You have some very distinguished alumni. I mean, my distinguished colleague Damodar Rajanasimha, colleague ministerial alumni, like the person who spoke earlier said, Arshad Ayub, famous cricketer. I mean, actually you have a number of people, you have a number of people all over the world who have made their mark, especially youngsters. Me andariki cheptunnanu, me alumni, they have dominated in many sectors in the world. Meeru America lo San Jose pote every second or third person will be from Usmania campus or an affiliate college. You've done very well. I mean, past alumni have done very well, and I'm sure you will also do very well. And I'm really happy to be here. Actually, నేను మీ కాలేజ్కి ఈ ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ కావడానికి పొద్దున్న 4 గంటలకు లేచి took an early morning flight from Delhi to come here on time. Okay. Now, I must say, it gives me, I deem it a pleasure and a privilege and an honor to inaugurate the national level
Technical Symposium Nirman 26, organized by the Department of Civil Engineering at Osmania University. I extend my sincere appreciation to the faculty and the enthusiastic student organizers for creating such a meaningful platform that encourages innovation, research, and technical dialogue among aspiring engineers from across the country. Now, India is witnessing a rapid infrastructure growth. And massive investments are being made in transportation, urban development, irrigation and water resource management. These developments require engineers like you who are not only technically competent, but also innovative, ethical and committed to sustainable development. The field of irrigation engineering assumes great importance, particularly in states like Telangana, where agriculture continues to play a vital role in the economy and livelihoods of millions of people. Telangana has emerged as a remarkable example of how engineering interventions can transform water management and agriculture productivity. Now there are a number of projects, irrigation projects in Telangana that all engineering community can be very proud of. From before independence, we had young students will be happy to know that then Nizam, who built Osmania University, also built Nizam Sagar more than 100 years back. And it's such an engineering marvel. And so many, great projects like Nagarjuna Sagar, Srisailam Dam. We can all be very proud of the great engineering talent this state has produced. And I'm sure the platforms like Nirman are extremely important in your journey. Technical symposiums provide opportunities for students to present research, develop innovative models, and exchange ideas with peers and experts. They encourage critical thinking, creativity, and collaboration, qualities that are essential for engineering excellence. I encourage all participating students to take full advantage of this platform, engage actively in technical sessions, ask questions, present your ideas confidently, and learn from one another. Such experiences will broaden your perspective and prepare you to address real-world engineering challenges. Civil engineering is not just about constructing structures. It is about building the future of society. The bridges you design will connect communities. The irrigation systems you build will support farmers and ensure food security. The infrastructure you create will contribute to economic growth and social progress. Let me conclude with this thought. The true legacy of an engineer lies not merely in the structures they build, but in the lives they improve through their work. I once again congratulate the Department of Civil Engineering at Osmania University for organizing Nirman and providing such an inspiring platform for young engineers. I wish the symposium great success and all the participants a highly productive and intellectually enriching experience. In the end, I must say to the Vice Chancellor, to the professors, to the faculty, to the staff, to the students, as a original Hyderabadi, I'm very happy to be here today to spend some time with you. We're all proud of Osmania University, the great legacy, the great traditions you people have, and undoubtedly Osmania University students played a key role in the creation of Telangana state. Without doubt. I must tell you something of personal experience. In the formation of Telangana state, then
Union Home Minister P. Chidambaram called for official all-party talks in Delhi by Government of India. కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క అధికారిక చర్చల్లో తెలంగాణ నుంచి పాల్గొంది నేనే. అప్పుడు when I went to Delhi for the discussions, I came to Usmania University and had interaction with the faculty and students before going for the official talks. పెరిగిన చమురు ధరలతో ప్రపంచం ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్న వేళ ఇరాన్తో భారత్ నెరిపిన దౌత్యం ఫలించింది. హోర్ముజ్ జలసంధి ద్వారా భారతీయ నౌకలకు మార్గం సుగమమైంది. భారత జెండాతో ప్రయాణించే ట్యాంకర్లు హోర్ముజ్ జలసంధి ద్వారా వెళ్లేందుకు ఇరాన్ అనుమతించింది. ఈ జలమార్గం ద్వారా ముడి చమురు, సహజ వాయువు రవాణా సురక్షితంగా జరిగేలా చూడాలని మంగళవారం రాత్రి భారత విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీని ఫోన్లో కోరారు. ఇందుకు టెహ్రాన్ సానుకూలంగా స్పందించింది. ఈ నేపథ్యంలో భారత జెండాతో ఉన్న పుష్పక్, పరిమల్ అనే ట్యాంకర్లు సురక్షితంగా హోర్ముజ్ జలసంధిని దాటినట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను చమురు ధరలు కుదిపేస్తున్నాయి. ప్రపంచ ఇంధన సంస్థ IEA 400 మిలియన్ బ్యారెళ్ల అత్యవసర చమురు నిల్వలు విడుదలకు అంగీకరించిన ధరలకు అడ్డుకట్టపడలేదు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర ఈ ఉదయం బ్యారెల్కు $100 మార్కును దాటింది. అమెరికా బెంచ్ మార్క్ క్రూడ్ ధర కూడా బ్యారెల్కు సుమారు $94లకు చేరుకుంది. హోర్ముజ్ జలసంధి సమీపంలో వాణిజ్య నౌకలపై ఇరాన్ దాడులు చేయడంతో చమురు ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. పెరుగుతున్న ధరలను అరికట్టడానికి వచ్చే వారం తన వ్యూహాత్మక పెట్రోలియం రిజర్వ్ నుంచి 172 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురును విడుదల చేయాలని అమెరికా యోచిస్తుంది. చమురు ధరల పెరుగుదలతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్టాక్ మార్కెట్లు కూడా కుదేలయ్యాయి. అమెరికా ఇజ్రాయెల్పై ఒత్తిడి పెంచేందుకు చమురు సరఫరాను అడ్డుకుంటున్న ఇరాన్ తాజాగా ఇరాక్లోని బస్రా నౌకాశ్రయంపై దాడి చేసింది. అక్కడికి సమీపంలోనే ఉన్న కోర్ అల్ జుబైర్ ఓడరేవు వద్ద ఇరాకీ జలాల్లో ఉన్న 2 చమురు ట్యాంకర్లను సైతం లక్ష్యంగా చేసుకుంది. ఇస్లామిక్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్స్ డ్రోన్ ప్రయోగించడంతో చమురు ట్యాంకర్ల నుంచి భారీ ఎత్తున మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి. ఈ దాడిలో ఒకరు మృతి చెందగా అతడు భారతీయుడేనని సమాచారం. అమెరికాకు చెందిన సేఫ్ సి విష్ణు అనే నౌకలో అతడు పనిచేస్తున్నాడు. అమెరికాకు చెందిన మార్షల్ ఐలాండ్ జెండాతో ప్రయాణిస్తున్న సేఫ్ సి విష్ణు చమురు ట్యాంకర్ పై ఇరాకీ జలాల్లో ఇరాన్ డ్రోన్ దాడి చేసింది. మరణించిన భారతీయ పౌరుడి పేరు గోప్యంగా ఉంచారు. ట్యాంకర్లోని మిగిలిన 27 మంది సిబ్బందిని రక్షించి బస్రాకు తరలించారు. ఈ దాడిలో భారతీయ పౌరుడు మరణించడం పట్ల సేఫ్ సి సంస్థ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసింది. ఇరాన్ దాడుల కారణంగా దేశంలోని అన్ని చమురు టెర్మినళ్ల కార్యకలాపాలను నిలిపివేసినట్లు ఇరాక్ అధికారులు తెలిపారు. పర్షియన్ గల్ఫ్ లో ఒక నౌక నుంచి మరొక నౌకకు సరుకు మారుస్తున్న సమయంలో దాడి జరిగినట్లు చెప్పారు. ఇరాక్ లోని వాణిజ్య నౌకాశ్రయాలు ప్రస్తుతానికి తెరిచే ఉన్నాయని, చమురు టెర్మినళ్లను మాత్రం మూసివేసినట్లు ఇరాక్ అధికారులు వెల్లడించారు. అమెరికా ఇజ్రాయెళ్లతో జరుగుతున్న యుద్ధాన్ని ముగించడానికి ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్ 3 షరతులు విధించారు. ఇరాన్ చట్టబద్ధమైన హక్కులను గుర్తించడం, యుద్ధ నష్టపరిహారం చెల్లించడం, భవిష్యత్తులో తమపై ఎలాంటి దురాక్రమణలు జరగవని అంతర్జాతీయ హామీలు ఇవ్వాలని సూచించారు. ఈ మేరకు ఆయన సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు. ప్రాంతీయ శాంతి పట్ల ఇరాన్ తన నిబద్ధతను చాటుకుందని పెజెష్కియాన్ పేర్కొన్నారు. పొరుగు దేశాలతో ఘర్షణ కోరుకోవడం లేదని, తమ భూభాగంపై దాడులు చేయడానికి ఉపయోగించే స్థావరాలను మాత్రమే లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్పై జరుగుతున్న బలవంతపు యుద్ధం, సైనిక దురాక్రమణ సమస్యలను అంతర్జాతీయ సమాజం పరిష్కరించలేకపోతే ప్రపంచ భద్రత అస్థిరంగా మారుతుందని పెజెష్కియాన్ హెచ్చరించారు. ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధరల పెరుగుదల, కొరతపై పార్లమెంటు వద్ద విపక్షాలు నిరసనకు దిగాయి. గ్యాస్ సిలిండర్ల చిత్రాలు, బ్యానర్లతో మకర్ద్వార్ వద్ద ఇండియా కూటమి ఎంపీ ఆందోళన చేపట్టారు. పశ్చిమాసియా దేశాల్లో జరుగుతున్న యుద్ధంపై పార్లమెంటులో చర్చ చేపట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. కేంద్రం వాస్తవాలను మాట్లాడనివ్వడం లేదని ఆరోపించారు. కేంద్రానికి వ్యతిరేకంగా నిరసనలు చేపట్టారు.
గ్యాస్ బుకింగ్ పేరుతో వచ్చే మోసాలతో ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని నగర పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనా సూచించారు. వంట గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత ఉందన్న ఆందోళనను సైబర్ కేటుగాళ్లు తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటున్నారని ఆయన తెలిపారు. వాట్సాప్, ఎస్ఎంఎస్ల ద్వారా ఫేక్ వెబ్సైట్ లింకులను పంపిస్తూ ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారన్నారు. గ్యాస్ సరఫరా చేస్తామని వచ్చే లింకులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ క్లిక్ చేయకూడదని ఆయన హెచ్చరించారు. సిలిండర్ బుకింగ్ కోసం గ్యాస్ కంపెనీల అధికార వెబ్సైట్లను మాత్రమే ఆశ్రయించాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఎవరైనా సైబర్ మోసాలకు గురైతే తక్షణమే జాతీయ సైబర్ క్రైమ్ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ 1930కి ఫిర్యాదు చేయాలని సిపి సజ్జనార్ ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు. విద్యార్థులు పుస్తకమనే జీవితంలో నుంచి భయం అనే పేజీని తొలగిస్తే ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకుంటారని మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు అన్నారు. పెద్దపల్లి జిల్లా రామగిరి మండలం పన్నూరులోని మంతని జేఎన్టీయూ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలోని నూతన ఆడిటోరియాన్ని బుధవారం రాత్రి ఆయన ప్రారంభించారు. లక్ష్యం పెట్టుకుని ముందుకు సాగాలని విద్యార్థులకు మంత్రి సూచించారు. కళాశాల అధ్యాపకుడు శివరామకృష్ణ వేసిన 3D చిత్రాన్ని తిలకించారు. అనంతరం టీసీఎస్ ఆధ్వర్యంలో వివిధ కంపెనీలకు ఎంపికైన 92 మంది విద్యార్థులకు నియామక పత్రాలను అందించారు. తర్వాత గుమ్మనూరు నుంచి కాకర్లపల్లి వరకు 3,75,00,000 డిఎంఎఫ్టీ నిధులతో బీటీ రోడ్డు నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు. You may be from different social backgrounds. You may be from different economic backgrounds. But ultimately, తల్లిదండ్రులు ఏదైతే ఉన్నారో మా పిల్లలు చదువుకోవాలి, చదువుకొని బాగా ఎదిగి సమాజంలో ఒక మంచి పేరు సాధించాలని ఆలోచన చేస్తా ఉన్న తల్లిదండ్రులకి మీరు ఇచ్చే కానుక ఏంటంటే ఎథికల్ గా ఎదుగుతూ ఈ రోజు మీరు చేస్తా ఉన్న ఉద్యోగానికి న్యాయం చేస్తూ ఈ రోజు వారికి వన్నె తెచ్చే విధంగా చేసే ప్రయత్నంలో కుటుంబాన్ని నిలబెట్టుకునే కార్యక్రమం చేస్తూ రాష్ట్రంలో గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ మైనారిటీలకు 70% పైగా డీసీసీ అధ్యక్ష పదవులు ఇచ్చినట్లు పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ వెల్లడించారు. 7 ఎస్టీలకు జిల్లా అధ్యక్ష పదవులు ఇచ్చినట్లు వివరించారు. హైదరాబాద్ గాంధీ భవన్లో ఎస్సీ సెల్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు శంకర్ నాయక్ అధ్యక్షతన జరిగిన ఆదివాసీ కాంగ్రెస్ ముఖ్య కార్యకర్తల విస్తృత స్థాయి సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. త్వరలోనే ఎస్టీ సమాజానికి మెజార్టీగా డైరెక్టర్ పోస్టులు ఇవ్వబోతున్నట్లు ప్రకటించారు. ఆదివాసీ యువతకు విద్య, ఉపాధి అవకాశాలు పెంచేందుకు ప్రభుత్వం పలు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తోందన్నారు. పార్టీ ఫిరాయింపులకు సిపిఐ వ్యతిరేకమని, చట్టంలోనే లొసుగులు ఉన్నందున స్పీకర్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకించలేమని సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఎమ్మెల్యే కూనంనేని సాంబశివరావు స్పష్టం చేశారు. తక్షణమే చట్టాన్ని మార్చాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇటీవల లొంగిపోయిన మావోయిస్టులు దేవ్జీ నేతృత్వంలో సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యాలయానికి వస్తున్నట్లు చెప్పారు. మాతృపార్టీ పట్ల గౌరవంతో కలుసుకున్నారన్న కూనంనేని తాజా పరిణామాలపై చర్చిస్తామని చెప్పారు. సింగరేణి ఉంటుందా, ఉండదా అనే భయం కలుగుతుందన్న కూనంనేని శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలని, వెలుగుమట్ల బాధితులను ఆదుకోవాలని, 20న చలో అసెంబ్లీ ముట్టడికి పిలుపునిస్తున్నట్లు చెప్పారు. అసలు సింగరేణి ఉంటుందా ఉండదా అనే భయం ఇవాళ వచ్చింది. ఆ భయంతో కార్మిక వర్గానికి అన్యాయం జరుగుతుంది. తర్వాత ఇన్ని రోజులు లాభాలతో ఉందని చెప్పిన వాళ్ళు అసలు జీతాలు ఇచ్చే పరిస్థితి ఉందా లేదా అని అటు వార్తలు కూడా వస్తా ఉన్నాయి. వీటన్నిటి మీద ఒక వైట్ పేపర్, శ్వేత పత్రం తీయాల్సిన అవసరం ఉందని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అందుకే ప్రజల్లోకి, కార్మికుల్లోకి వెళ్లాలని మా యూనియన్ నిర్ణయం చేసింది. ఇళ్ల స్థలాలకు సంబంధించి దాని మీద కూడా 20వ తారీఖున ఇళ్ల స్థలాల పోరాటాన్ని కూడా పెడుతున్నాం. నిర్మల్ జిల్లా రూరల్ మండలం కొండాపూర్ బైపాస్ వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇచ్చోడ మండలం సోన్పల్లి నుంచి ఆర్మూరు వెళ్తున్న పెళ్లి వాహనం బోల్తాపడి 2 మృతి చెందగా 15 మందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. బొలేరో పికప్ వాహనం వెనుక టైర్ పేలడంతో వాహనం బోల్తా పడింది. క్షతగాతులను నిర్మల్ జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. నిర్మల్ జిల్లా రూరల్ మండలం కొండాపూర్ బైపాస్ వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇచ్చోడ మండలం
సోన్పల్లి నుంచి ఆర్మూర్ వెళ్తున్న పెళ్లి వాహనం బోల్తాపడి 2 మృతి చెందగా 15 మందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. బొలెరో పికప్ వాహనం వెనుక టైర్ పేలడంతో వాహనం బోల్తా పడింది. క్షతగాత్రులను నిర్మల్ జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. పురిటి నొప్పులతో ప్రాధేయపడిన డాక్టర్లు కనికరించకపోవడంతో ఓ తల్లి తన శిశువును కోల్పోయింది. కాలు మొక్కుతా సార్ కాన్పు చేయండి అన్న ఆ డాక్టర్లు పట్టించుకోలేదు. కేవలం డాక్టర్ల నిర్లక్ష్యం వల్ల నవమాసాలు మోసిన ఆ తల్లి బిడ్డను కల్లారా చూసుకోలేకపోయింది. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా ఐజ మండలం మేడికొండ గ్రామానికి చెందిన మీనాక్షి 2వ కాన్పు ప్రసవం కోసం ఈ నెల 9న గద్వాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వెళ్లింది. మంగళవారం ఉదయం నుంచి నొప్పులు వస్తున్నాయని ఎన్నిసార్లు డాక్టర్లకు చెప్పినా పట్టించుకోలేదని బంధువులు ఆరోపిస్తున్నారు. డాక్టర్లు సకాలంలో స్పందించి ఉంటే పాప బతికి ఉండేదని వారు వాపోతున్నారు. బుధవారం తెల్లవారుజామున డాక్టర్లు ఆపరేషన్ చేసి పాపను బయటకు తీశారని బంధువులు చెబుతున్నారు. విషయం తెలుసుకున్న కలెక్టర్ రిజ్వాన్ బాషా షేక్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి సందర్శించి కారకులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని బంధువులకు జిల్లా కలెక్టర్ హామీ ఇచ్చారు. నిజామాబాద్ జిల్లా దర్పల్లిలో ఓ మహిళ అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందింది. ఓ వ్యక్తి తన ద్విచక్ర వాహనంపై గోనె సంచిలో మృతదేహాన్ని మూట కట్టుకుని తీసుకెళ్తుండగా మార్గం మధ్యలో కింద పడిపోవడంతో స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మహిళ మృతదేహాన్ని పరిశీలించారు. మృతురాలు గుడితండ పరిధిలోని శత్రుతండాకు చెందిన జారుపల కాంతిగా గుర్తించారు. ద్విచక్ర వాహనం నడిపిన వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. మృతురాలి సోదరుడి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లా గుడిహత్నూర్ మండలంలో జరిగిన ఓ పెళ్లి వేడుక సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ గా మారింది. సీతాగొంది గ్రామానికి చెందిన సంచన సాయి ప్రసాద్ దంపతులు భారత మూలాలను గౌరవిస్తూ ఎడ్లబండిపై ఊరేగుతూ పెళ్లి వేడుకలు జరుపుకున్నారు. తమ జీవితంలో అతి ముఖ్యమైన పెళ్లి ఘట్టాన్ని ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయేలా మార్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఎడ్లబండిపై ఊరేగింపు చేపట్టినట్లు నూతన దంపతులు వెల్లడించారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ గా మారిన ఈ ఘట్టం అందరినీ ఆకట్టుకుంది. మెదక్ జిల్లా టేక్మాల్ మండల కేంద్రంలోని దుర్గమ్మ పోచమ్మ జాతర సందర్భంగా కుస్తీ పోటీలను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఏటా హోలీ పండుగ తర్వాత ప్రారంభమయ్యే ఈ ఉత్సవాల్లో వరుసగా 4 రోజుల పాటు బోనాలు, బండ్లు ఊరేగింపు, కుస్తీ పోటీలను నిర్వహించారు. తెలంగాణతో పాటు కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర నుంచి పహిల్వాన్లు వచ్చి కుస్తీ పోటీలలో పాల్గొన్నారు. ఉత్కంఠ భరితంగా కొనసాగిన కుస్తీ పోటీల్లో లాతూరుకు చెందిన అభిజిత్ గెలుపొందడంతో సర్పంచ్ వెండి కడియాన్ని అందించి ఘనంగా సన్మానించారు. సవాల్ ఒకే పట్టు జగిత్యాల జిల్లా మల్లాపూర్ మండలం గొర్రెపల్లి శివార్లోని చెరువులో మొసలి కలకలం రేపింది. చెరువులోని మొసలిని చూసిన పలువురు గ్రామస్తులు వెంటనే అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. గోదావరి తీరం ఆనుకొని ఉండటంతో అక్కడ నుంచి మొసలి చెరువులోకి వచ్చి ఉంటుందని గ్రామస్తులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అటవీశాఖ అధికారులు ఎలాగైనా మొసలిని పట్టుకుని మరో చోటికి తరలించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. పూర్తి కాలపు డీజీపీ నియామక ప్రక్రియలో కీలక ఘట్టం పూర్తయింది. ఈ పోస్టుకు అర్హత కలిగిన సీనియర్ ఐపీఎస్లకు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంపించిన పేర్లలో నుంచి 3 యూపీఎస్సీ ఖరారు చేసింది. ఈ జాబితాలో 1991 బ్యాచ్కు చెందిన సివి ఆనంద్, 1994 బ్యాచ్కి చెందిన వినాయక్ ప్రభాకర్ ఆప్టే, సౌమ్య మిశ్ర పేర్లు ఉన్నట్లు సమాచారం. సీనియారిటీ, ఇతర అంశాల దృష్ట్యా సివి ఆనంద్కే డీజీపీగా ఎక్కువ అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
రాష్ట్ర పూర్తిస్థాయి పోలీసు బాస్ నియామకానికి యూపీఎస్సీ నుంచి స్పష్టత వచ్చినట్లు విశ్వసనీయంగా తెలిసింది. రాష్ట్రానికి చెందిన సీనియర్ అధికారుల వివరాలను యూపీఎస్సీకి పంపగా జాబితాలోని ఐపీఎస్లకు సంబంధించిన కాన్ఫిడెన్షియల్ రిపోర్టులపై కమిటీ సుదీర్ఘంగా చర్చించినట్లు తెలిసింది. అనంతరం 1991 బ్యాచ్కు చెందిన సివి ఆనంద్, 1994 బ్యాచ్కు చెందిన వినాయక్ ప్రభాకర్ ఆప్టే, సౌమ్య మిశ్రా పేర్లు ఖరారు చేసినట్లు సమాచారం. ఈ మేరకు తుది జాబితాను యూపీఎస్సీ 1-2 రోజుల్లో ప్రభుత్వానికి పంపించనుంది. అందులో నుంచి ఒకరిని రాష్ట్ర పూర్తికాలపు డీజీపీగా ప్రభుత్వం ఖరారు చేయనుంది. అనంతరం ఆ నియామకం గురించి యూపీఎస్సీకి సమాచారం అందించనుంది. కేడర్ పరంగా ఈ ముగ్గురిలో సివి ఆనంద్ అత్యంత సీనియర్. రాష్ట్రంలో ఏఎస్పీ నుంచి మొదలుకొని డీజీపీ హోదా వరకు పలు స్థానాల్లో సుదీర్ఘకాలం పనిచేశారు. మరోవైపు ఐబీలో సుదీర్ఘకాలం పనిచేసిన అనుభవం కలిగిన ఆప్టే గత సెప్టెంబర్లో స్పెషల్ డైరెక్టర్ గా పదోన్నతి పొందారు. ఐబీలోనే ఆయన మరింత ఉన్నత హోదాకు చేరుకునే అవకాశం ఉండడంతో ఆయన తెలంగాణ కేడర్లోకి తిరిగి వచ్చే అవకాశం ప్రస్తుతానికి లేనట్లే కనిపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో సివి ఆనంద్ సీనియారిటీతో పాటు ఇతర అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకుని ఆయన్నే పూర్తికాలపు డీజీపీగా నియమించేందుకు ప్రభుత్వం మొగ్గు చూపే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రస్తుత ఇన్ఛార్జ్ డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి ఏప్రిల్ నెలాఖరుతో పదవీ విరమణ పొందనున్నారు. అనంతరం తదుపరి డీజీపీని నియమించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. తెలంగాణ ఆవిర్భావం అనంతరం ఇప్పటివరకు 6 డీజీపీలుగా పనిచేసిన పూర్తికాలపు డీజీపీలుగా 2 పనిచేశారు. తెలంగాణ తొలి డీజీపీగా పనిచేసిన అనురాగ్ శర్మ తొలుత తాత్కాలిక డీజీపీగా పనిచేసిన తర్వాత యూపీఎస్సీ ద్వారా 2015 నవంబర్ 13న పూర్తికాలపు డీజీపీగా నియమితులయ్యారు. 2017 నవంబర్ 12 వరకు ఆయన కొనసాగిన అనంతరం తాత్కాలిక డీజీపీగా మహేందర్ రెడ్డి ఆ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. అనంతరం ఆయన సైతం యూపీఎస్సీ ద్వారా పూర్తికాలపు డీజీపీగా నియమితులై 2022 డిసెంబర్ వరకు పనిచేశారు. వీరిద్దరి తర్వాత పనిచేసిన అంజనీ కుమార్, రవిగుప్తా, జితేందర్తో పాటు ప్రస్తుత డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి తాత్కాలిక ప్రాతిపదికనే డీజీపీలుగా వ్యవహరించారు. తాజాగా నియమితులు కానున్న డీజీపీ తెలంగాణకు 3వ పూర్తికాలపు డీజీపీగా ఉండనున్నారు. ఆ యువకుడు ఎంబీఏ చదివాడు. ఓ ప్రైవేటు కంపెనీలో ఉద్యోగం చేశాడు. సొంతంగా వ్యాపారం చేయాలని ఆలోచనతో ఉద్యోగాన్ని వదిలేశాడు. పెద్దల మాట చద్దన్నం మూట అనే సామెత తన మదిలో మెదిలి దానినే తన వ్యాపారంగా మలుచుకుని ఉపాధి పొందుతున్నాడు. హనుమకొండలోని సుధానగర్ కు చెందిన సుధాపాటి పున్నం చందర్ లక్షల పెట్టుబడి పెట్టకున్నా లక్షణమైన వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు. పెద్దల మాట చద్దన్నం మూట అనే నానుడిని ఆదర్శంగా తీసుకుని దాన్నే వ్యాపారంగా మలుచుకున్నాడు. పూర్వం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చాలా మంది చద్దన్నం తినేవారు. ఈ ఆహారం ఎంతో ఆరోగ్యకరం. పున్నం చందర్ మిల్లెట్స్ తో చద్దన్నం తయారు చేసి స్వయం ఉపాధి పొందుతున్నాడు. పున్నం చందర్ కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయంలో ఎంబీఏ మార్కెటింగ్ చదివారు. ఓ ప్రైవేటు మార్కెటింగ్ కంపెనీలో ఉద్యోగిగా చేరారు. సొంతంగా ఏదైనా చెయ్యాలి అని తపన పడేవారు. ఉద్యోగం మానేసి వ్యాపారానికి శ్రీకారం చుట్టారు. రోజు సాయంత్రం ఇంటి వద్ద చిరుధాన్యాలతో చద్దన్నం తయారు చేస్తున్నారు. రోజు సాయంత్రం మట్టి పాత్రలలో మిల్లెట్స్ వేసి పాలు పోసి పెరుగు తోడు వేస్తారు. మరుసటి రోజు ఉదయం ఈ ఆహారాన్ని విక్రయిస్తున్నారు. ప్రజలు కూడా మిల్లెట్స్ చద్దన్నం తినడానికి ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. ఆయిల్ ఫుడ్ తినేదానికంటే ఇదే బెస్ట్ అని దాదాపు రెగ్యులర్ గా తీసుకోబోతుంటాం. దీనివల్ల మాకు కూడా అంటే మార్నింగ్ అవర్స్ హెల్తీగా ఉంటుంది. ఈ ప్రోబయోటిక్ ఫుడ్ అన్నది ఈ రాగులు, సజ్జలు, జొన్నలు, అరికలు అన్నాయి. ఇది మన పూర్వకాలంలో వాడేవాళ్ళు. ఇది యాక్చువల్ గా ఇది నైట్ పూట పెట్టేసి మార్నింగ్ తినడం వల్ల అది ప్రోబయోటిక్ బాడీలో ఇంక్రీజ్ అయ్యి మనకు షుగర్, డయాబెటిక్ అట్లాంటివి ఉన్నాయో దానివల్ల సమస్యలు అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది. మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇడ్లీ, దోశ తినేదానికంటే ఇది చాలా మంచిది. హెల్త్ కు చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. మనకు షుగర్ లెవెల్ అన్నది విత్ ఇన్ లిమిట్స్ లో ఉంటుంది. ప్రతిరోజు తీసుకోవడం వల్ల చాలా మంచిది. ఇది తల్లి, భార్య తోడ్పాటుతో పరిశుభ్రమైన ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తయారు చేస్తున్నారని పున్నం చందర్ చెప్తున్నారు. సద్దన్న కాన్సెప్ట్ తోని ముందుకు వచ్చాను వరంగల్కి. అంతకుముందు మార్కెటింగ్ జాబ్ చేసేది నేను. మార్కెటింగ్ జాబ్ నాకు మంచిగా అనిపించక బిజినెస్ దిగుదామని చాలా ఆలోచించిన. మన మిల్లెట్స్ మన సద్దనంతో కాన్సెప్ట్ తోని ముందుకు వచ్చాను. ఇప్పుడు తినే ఫుడ్ వల్ల 20 సంవత్సరాల లోపు వాళ్ళకి కూడా షుగర్, థైరాయిడ్, బీపీ అందరికి అన్ని వస్తున్నాయి. అందుకే ఆ డిఫరెంట్ తో కాన్సెప్ట్ తోని మన మిల్లెట్స్ అంతే పూర్వకాలం తినే తాతల ఫుడ్ తీసుకురావాలి. మన దగ్గర ఏమేమి మిల్లెట్స్ ఉంటే అరికెలు, కొర్రలు, సామలు, ఊదలు, అంటు కొర్రలు మన దగ్గర దొరుకుతాయి. దాంతో పాటు వేడి పొంగల్ కూడా దొరుకుతాయి. ఇంకొకటి అంతే, ఇది ఒక్కొక్కటి తినడం వల్ల ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ ఉంది. ఇప్పుడు అరికెలను తినడం వల్ల బ్లడ్ సప్లై బాగా జరుగుతుంది. హార్ట్ అటాక్లు రాకుండా కాపాడుతుంది. అంటు కొర్రలు డయాబెటిక్, మలబద్ధకము దానికి సంబంధించింది.
ఇంకా ఊదలు అంతే జీర్ణశక్తి మెరుగుని పెంచుతుంది. సామలు అంతే మన బాడీని శక్తిని ఇస్తుంది. మన ఒక్క ప్లేట్ తింటే మధ్యాహ్నం వరకు డైజెషన్ అనేది తొందరగా అవుతుంది. హెల్తీ ఫుడ్, నో ఆయిల్ నో మసాలా. ఊదలు, సామలు, ఆరికెలు, పచ్చజొన్నలది, రాగిది, సద్దన్నం ఇవన్నీ వండుతాం. మేము ఇవే తినేది. ఇంకా ఆరికెలు, కొర్రలు రెండు కలబోసి పండగ వస్తేనే వరి అన్నమని సంబరపడేది పిల్లలం. ఇవన్నీ నాకు తెలుసు కాబట్టి నా కొడుకు చెప్పిన సార్ ఇక చేసేసిన అన్నీ మా ఏదైనా బాగున్నాయని జనాలు వచ్చి తినిపోతుండ్రు. రోజుకు 4 నుంచి 5,000 రూపాయల వ్యాపారం చేస్తున్నారని, ఖర్చులన్నీ పోను రోజుకు 2,000 మిగులుతాయని చందర్ చెప్తున్నారు. ప్రజలకు మంచి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం అందించడం తనకు ఎంతో తృప్తిగా ఉందని తెలిపారు. కేంద్ర మాజీ మంత్రి, ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త కావూరు సాంబశివరావు మృతి పట్ల రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు, వ్యాపారవేత్తలు, వివిధ రంగాల ప్రముఖులు, బంధువులు సంతాపం ప్రకటించారు. హైదరాబాద్ బంజారాహిల్స్లోని నివాసంలో ఉన్న ఆయన పార్థివ దేహానికి నివాళులర్పించారు. కావూరి సాంబశివరావు మృతి పట్ల బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ సంతాపం ప్రకటించారు. కావూరి నివాసానికి వెళ్లి ఆయన భౌతిక కాయానికి నివాళులర్పించారు. కేటీఆర్తో పాటు బీఆర్ఎస్ నేతలు మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్, పువ్వాడ అజయ్ కుమార్, మాజీ ఎంపీ నామ నాగేశ్వరరావు నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ కావూరి సాంబశివరావుతో తనకున్న పాత జ్ఞాపకాలను నెమరవేసుకున్నారు. ముఖ్యంగా 2009లో కేసీఆర్ నిరాహార దీక్ష అనంతరం తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో ఉద్యమాలు ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడిన కాలాన్ని ఆయన గుర్తు చేశారు. కావూరి మృతి పట్ల బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచంద్రరావు సంతాపం తెలిపారు. మరోవైపు మధ్యాహ్నం జూబ్లీహిల్స్ మహాప్రస్థానంలో అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తామని కావూరి సాంబశివరావు మనవడు ఎంపీ శ్రీభరత్ తెలిపారు. వారు వ్యక్తిగతంగా చాలా నిక్కచ్చైన సమైక్యవాది, రాష్ట్రం ఉమ్మడిగానే ఉండాలని కోరుకున్న వ్యక్తి. మేము వ్యక్తిగతంగా అందరం కూడా తెలంగాణ వాదులు అనేది జగద్విదితం. కాబట్టి అయినా బేసిజాలు లేకుండా నా నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం, మా నియోజకవర్గంలో ఉండే నేతన్నల అభివృద్ధి కోసం వారిని కలిస్తే చాలా ఆప్యాయంగా పలకరించి, ఆదరించి, మీరు బాగుండాలి, అందరూ కూడా రాష్ట్రం బాగుండాలి అని అభిలషించి నా ఆహ్వానం మేరకి సిరిసిల్ల దాకా వచ్చారు. ఉద్యమం తీవ్రంగా ఉంది కదా, మరి ఈ టైంలో రమ్మంటారా, వస్తే మళ్ళీ ఏమన్నా మీకే ఇబ్బంది ఏమో అన్నారు. లేదండి, ప్రజల సమస్యలు, వాటి పరిష్కారానికి సంబంధించినంత వరకు మీరైనా మేమైనా అల్టిమేట్గా ఒక బాధ్యతలో ఉన్నాము, కాబట్టి మీరు రావాలి సార్ అంటే ప్రత్యేకంగా వచ్చి దాదాపు 4 గంటలు ఉంటానని చెప్పి దాదాపు 7-8 గంటల పాటు సిరిసిల్లలో గడిపి అక్కడ కార్మికులతో చర్చించి, మాతో చర్చించి, అధికారులతో చర్చించి కేంద్ర జౌళి శాఖ మంత్రిగా వారు చేయగలిగినంత సాయం చేసిన వ్యక్తి కావూరి సాంబశివరావు గారు. ఆ తర్వాత కూడా సిద్ధాంతపరంగా మాకు విభేదమే తప్ప ఎన్నడూ కూడా శత్రువుల్లా మమ్మల్ని ఎన్నడూ చూడలేదు. ప్రత్యర్థుల్లా సందర్భం వచ్చినప్పుడు పార్టీలు వేరు, సిద్ధాంతాలు వేరు కాబట్టి తప్ప ఎక్కడ కలిసినా ఆప్యాయంగా పలకరించే వ్యక్తి, ఒక స్మైల్తో పలకరించే వ్యక్తి, మంచి విలక్షణమైన వ్యక్తిత్వం కలిగిన వ్యక్తి సాంబశివరావు గారు. అట్లాంటి వ్యక్తి ఈరోజు మరణించడం అంటే డెఫినెట్గా ఇది వారి కుటుంబానికే కాదు, మరి మన రాష్ట్రానికి, అట్లాగే ముఖ్యంగా వారు ప్రాతినిధ్యం వహించిన నియోజకవర్గానికి అందరికీ కూడా తీరని లోటు. 1984లోనే వారు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఇప్పుడు వారి యువతకు ఉపాధి కల్పించడానికి మొదలుపెట్టినటువంటి ఒక పథకాలు వారు తీసుకున్నటువంటి ఒక ఈ 1984లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఏదైతే చేశారో వారు, అది ఈరోజు కూడా మన అన్ని ప్రభుత్వాలు కూడా మార్గదర్శకంగా మారినట్టు విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి. ఒక ఎంపీగా, ఒక బిజినెస్ పర్సన్గా అనేక సేవలు చేసి ఈరోజు వారు భారతీయ జనతా పార్టీలో వారు చేరారు. మరి వారి మరణం పట్ల మరొకసారి భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ తరపునుంచి వారికి నా ఒక ప్రగాఢమైన సంతాపాన్ని చెప్తాను. దాడులు, ప్రతిదాడులతో మధ్యప్రాచ్యం దద్దరిల్లుతోంది. ఇరాన్ సైనిక, రాజకీయ నాయకత్వాన్ని, మౌలిక సదుపాయాలను అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంటే చమురు సరఫరాను అడ్డుకోవడమే లక్ష్యంగా రెవల్యూషనరీ గార్డ్స్ దాడులు చేస్తోంది. రాత్రి నుంచి 6 నౌకలపై ఇరాన్ దాడులు చేసింది. పోర్టులపై దాడులు పెరిగిపోవడంతో ఇరాక్ తమ చమురు టెర్మినల్లు మూసివేసింది. యుద్ధం కోసం అమెరికా చేసే ఖర్చులు తడిసి మోపడవుతున్నాయి.
ఇజ్రాయెల్ మధ్యప్రాచ్యంలోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై ఆపరేషన్ ట్రూ ప్రామిస్ 4లో భాగంగా 40వ విడత దాడులు నిర్వహించినట్లు ఇరాన్ గురువారం ప్రకటించింది. లెబనాన్కు చెందిన హెజ్బొల్లాతో కలిసి సుమారు 5 గంటలు ఇజ్రాయెల్లోని 50కి పైగా లక్ష్యాలపై దాడులు చేసినట్లు ఇరాన్కు చెందిన ఇస్లామిక్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్ కోర్ ఐఆర్జీసీ తెలిపింది. జోర్డాన్, సౌదీ అరేబియాలో అమెరికా సైనిక స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు వివరించింది. లెబనాన్ సాయుధ సంస్థ హెజ్బుల్లా రాత్రి ఇజ్రాయెల్ పట్టణాలు, సైనిక స్థావరాలపై వరుస దాడులు చేసింది. ఉత్తర ఇజ్రాయెల్లోని యారా బ్యారక్స్, టెల్ అవీవ్ సమీపంలోని గిలాట్ బేస్, హైఫా సమీపంలోని అట్లిత్ బేస్లపై డ్రోన్లు, క్షిపణులతో దాడులు చేసినట్లు పేర్కొంది. దక్షిణ లెబనాన్లోని ఇజ్రాయెల్ సైనికులపై దాడి చేశామని, మెరాన్ ఎయిర్ కంట్రోల్ బేస్లోని ఒక రాడార్ను ధ్వంసం చేసినట్లు వెల్లడించింది. ఇరాన్ లెబనాన్ నుంచి దూసుకొచ్చిన క్షిపణులతో తెల్లవారుజామున సెంట్రల్, సదరన్ ఇజ్రాయెల్, జెరూసలేంలో హెచ్చరికల సైరన్లు మోగాయి. జెరూసలేంలో క్షిపణులను అడ్డుకుంటున్న దృశ్యాలు, పేలుళ్ల శబ్దాలు వినిపించాయి. రాత్రంతా టెహరాన్, పశ్చిమ ఇరాన్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని వైమానిక దాడులు చేసినట్లు ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ ఐడిఎఫ్ తెలిపింది. ఈ దాడుల్లో ఐఆర్జీసీ ప్రధాన కార్యాలయం, వైమానిక దళ కమాండ్ సెంటర్లు, బాలిస్టిక్ క్షిపణి నిల్వ కేంద్రాలు, తయారు యూనిట్లను ధ్వంసం చేసినట్లు పేర్కొంది. ఇజ్రాయెల్ దళాలు లెబనాన్లోని బీరూట్ తీర ప్రాంతంపై బాంబుల వర్షం కురిపించాయి. ఈ దాడిలో కనీసం 8 మంది మరణించగా 31 మంది గాయపడ్డారు. చమురు ప్రవాహం అడ్డుకోవడమే లక్ష్యంగా వాణిజ్య చమురు నౌకలపై ఇరాన్ సైన్యం విరుచుకుపడుతోంది. రాత్రి నుంచి 6 నౌకలపై దాడులు చేసింది. ఇరాక్ జలాల్లో 2 చమురు ట్యాంకర్లపై జరిపిన దాడిలో భారత్కు చెందిన ఒక వ్యక్తి మృతి చెందగా మరో 20 మందిని రక్షించారు. ఈ దాడితో ఇరాక్ తన చమురు టెర్మినళ్లలో కార్యకలాపాలు పూర్తిగా నిలిపివేసింది. యూకే మారిటైమ్ ఏజెన్సీ సమాచారం ప్రకారం యుఏఈలోని జబెల్ అలీ తీరంలో మరో కంటైనర్ నౌకపై క్షిపణి దాడి జరగ్గా స్వల్పంగా మంటలు చెలరేగాయి. హోర్ముజు జలసంధిలో థాయ్ జెండాతో ప్రయాణిస్తున్న మయూరి నారీ నౌకపై ఐఆర్జీసీ దాడి చేసింది. ఈ ఘటనలో 3 సిబ్బంది ఇంజన్ రూమ్లో చిక్కుకుపోయి ఉంటారని భావిస్తున్నారు. తమ హెచ్చరికలను నౌక పట్టించుకోకపోవడం వల్లే దాడి చేశామని ఇరాన్ సమర్థించుకుంది. బహ్రెయిన్లోని ముహర్రక్ గవర్నరేట్లోని ఒక ఇంధన కేంద్రంపై ఇరాన్ దళాలు దాడి చేయగా భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. కువైట్ దక్షిణ ప్రాంతంలోని ఒక నివాస భవనంపై ఇరాన్ డ్రోన్ దాడి చేసింది. ఈ ఘటనలో 2 గాయపడ్డారు. భవనం పాక్షికంగా దెబ్బతిన్నట్లు కువైట్ రక్షణ శాఖ తెలిపింది. మరికొన్ని డ్రోన్లను కూల్చివేసినట్లు వెల్లడించింది. దుబాయ్లో డ్రోన్ కారణంగా తలెత్తిన మంటలను అదుపు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. తమ గగనతలంలోకి దూసుకొచ్చిన క్షిపణులు, డ్రోన్లను కూల్చివేసినట్లు యుఏఈ తెలిపింది. బ్యాంకులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటామన్న ఇరాన్ హెచ్చరికలతో యుఏఈలోని తమ శాఖలకు సిటీ బ్యాంకు మూసివేసింది. ఇరాన్ దాడులతో జోర్డాన్లోని అన్ని నగరాల్లో ప్రమాద హెచ్చరిక సైరన్లు మోగాయి. తమ దేశంలోని షైబా చమురు క్షేత్రం, దౌత్య కార్యాలయాలు ఉన్న ప్రాంతం లక్ష్యంగా దూసుకొచ్చిన 18 డ్రోన్లు కూల్చివేసినట్లు సౌదీ అరేబియా ప్రకటించింది. ఇరాక్లోని పశ్చిమ అల్ఖైమ్లోని పాపులర్ మొబిలైజేషన్ ఫోర్సెస్ PMF ప్రధాన కార్యాలయంపై జరిగిన వైమానిక దాడిలో మరణించిన వారి సంఖ్య 10కి పెరిగింది. ఇరాక్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై తాము 7 దాడులు చేశామని ఇరాకీ సాయుధ గ్రూపు సరయా అవ్లియా అల్ ధమ్ ప్రకటించింది.
భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా టెహరాన్లోని రాయబార కార్యాలయాన్ని తాత్కాలికంగా మూసివేసినట్లు స్విట్జర్లాండ్ ప్రకటించింది. యుద్ధం ప్రారంభమైన మొదటి 6 రోజుల్లోనే అమెరికాకు సుమారు 94,000 కోట్లు ఖర్చు అయినట్లు పెంటగాన్ అంచనా వేసింది. ఇది కేవలం ప్రాథమిక అంచనా మాత్రమేనని, అసలు ఖర్చు ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుందని సమాచారం. హైదరాబాద్ లో నెట్ఫ్లిక్స్ కు చెందిన ఐలాండ్ స్టూడియోస్ కార్యక్రమాన్ని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. కార్యక్రమానికి హాజరైన మంత్రి శ్రీధర్ బాబు మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. And I would like to conclude, and with all the support, we will be there with you, and we would like to see you to become the best storytelling place in the globe. Thank you, and thank you for welcoming us. Thank you. Thank you so much for your best wishes, sir, and also your insightful remarks. Sir, Vedic మీద ఉండవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. Sir, Vedic మీద ఉండవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండి. And now may I invite Mr. Jeff Shapiro to felicitate our honorable minister, Mr. D. Sridhar Babu garu, please. గట్టిగా చప్పట్లతో ఆయన సపోర్ట్ కి ధన్యవాదాలు తెలియజెప్తూ అండ్ ఎప్పుడు ఈ సపోర్ట్ ఇలానే ఉండాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ for being a part of this wonderful event, sir. Thank you, Jeff. Thank you so much, sir. And now, ladies and gentlemen, we are deeply honored to be joined today by our Honorable Chief Minister of Telangana, Shri Yanumala Revanth Reddy Garni, Gattiga Chapatlato Vedic Mediki, Ahwanam Palkavalsinga request chestunam. Ayana leadership lo continues to strengthen the state's position as one of India's leading hubs for technology, innovation and creative industries. Thank you so much for your presence, sir. Meeraka maaku chala chala santoshanni istundi. Good afternoon, friends. IT and Industries Minister, my colleague D. Sridhar Babu garu, Netflix Island Studio CEO Mr. Jeff, Telangana Film Development Corporation Chairperson Dil Raju garu, movie star, very popular in all Telugu languages, Rana Daggupati garu, engineers, artists, ladies and gentlemen. Lots of people have been waiting for this moment. That moment has now come. Netflix is here in Hyderabad. Netflix Island is here in Telangana. I wanted to welcome, I wanted to appreciate Mr. Jeff. You have chosen my state and my city of Hyderabad. Hyderabad is a natural home for Netflix. I say this because both are global success stories. Both are rising higher. Our partnership has been built on shared similarities. Netflix wants to entertain the world, and our partnership has been built on shared similarities. Netflix wants to entertain the world, and we want to enrich the world. Netflix and Hyderabad respect all culture and welcome people from every part of the world. Both Netflix and Hyderabad are gateways. Netflix collects talent and content from all over the world for viewers globally. Hyderabad connects opportunities and talent globally. We are both like
bridges we connect. We both adapt change. From Nizam time to a global vibrant city, Hyderabad has taken risks to shape the future. Netflix changed from a DVD rental company to become a global OTT leader and a media studio. I'm sure with coming of Netflix Island facility here, we will see more content showcasing Telangana to global audience. I was reading Netflix has recently put a lots of focus on sports. Soon, Netflix will become a major sports broadcasting company. My state is also putting major focus on sports, building sports infrastructure, sports university, and encouraging talent at all levels, from rural to urban. Both Netflix and Hyderabad are global and local. When two great institutions with similar values join together, the result is success. Lastly, on behalf of my government and my citizens, I warmly welcome Netflix and Island to Telangana. We will ensure to total support Netflix. I believe this program is proof of India's and Telangana's growing role in shaping the future of global entertainment. Together, we will leave a mark on the future. Thank you. Jai Bharat. Jai Telangana. మిత్రులారా, సినిమాల మీద నాకు చాలా ఆసక్తి. నా బాల్యం నుంచి బ్లాక్ అండ్ వైట్, టెక్నో కలర్, ఈస్ట్మన్ కలర్, 70mm, Dolby, today VFX, Bahubali, RRR, Kalki, అంతకంటే ముందు Kanishka movie, what is that? Arundhati. I was watching Arundhati, one of the best talent and other things they have shown. Inni changes, black and white nunchi technocolor to Eastman color to 70mm, 70mm to Dolby to today. We have many developments in technology. I don't know, I don't have much knowledge about today's talent. సో హైదరాబాద్ నగరము, ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఈ స్థాయిలో రావడానికి, ప్రపంచాన్ని ఆకర్షించడానికి చెన్నైలో ఉండే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీని ఆనాడు ఎన్టీ రామారావు గారు, నాగేశ్వరరావు గారు, రామనాయుడు గారు ఈ నగరానికి తీసుకురావడం, ఇక్కడ స్టూడియోలను ఏర్పాటు చేయడం, ఇక్కడ ప్రపంచ స్థాయి టాలెంట్ని ఇక్కడ ప్రదర్శించడానికి అవకాశం కల్పించడంతో ఈరోజు టాలీవుడ్ నుంచి హాలీవుడ్, నెట్ఫ్లిక్స్ వచ్చింది అని అంటే హాలీవుడ్ వచ్చేసినట్టే. దిస్ ఇస్ ద స్టెప్పింగ్ స్టోన్ ఫర్ my dream. I've told many times with my colleagues and my friends, this is the place for not Tollywood, Collywood, Bollywood. I've been focusing on Hollywood. So today I'm happy to announce that if Netflix is here, I can say authoritatively the Hollywood is here. So my dream is going. Netflix is here. I can say authoritatively the Hollywood is here. So my dream is going to come true. Sincerely, I'm welcoming Netflix and Eyeline CEO Mr. Jeff. We are there to support. You expand like anything. I've instructed to my IT and Industries Minister, we are going to construct a city. It is called Bharat Future City. It is coming up around 30,000 acres nearby airport. So we are going to construct a big city. In that big city, we are going to construct a AI city. So I have told my people, I'm offering to establish your institution there. I'm going to allot you land. You construct a bigger office. Yeah, you people are saying that's a small office.
The talent is there, the quality is there. I'm not going to measure with size. I'm going to measure with quality and talent. So Netflix Island is the quality and talent. So if you are going to expand your island, so I've told my minister to allot a reasonable size of land to construct your corporate office. Not in US, maybe, I don't know, where is your corporate office? You have to relocate your corporate office to my Bharat future city. Why? Because I have told openly with my Prime Minister, Fortune 500 companies, next 10 years I am going to attract every company. Out of 500, I am going to attract to establish in my Bharat future city. So that is what my dream. I've told, I've assured, by 2034, my state is going to reach $1 trillion economy. By 2047, my state is going to reach $3 trillion economy. Today, I have $200 billion economy. We have 2.5% of population in India. I'm contributing 5%. Next 22 years, my target is 10% economic contribution from my state, for my country. So for that, I need more investments. Your investment is safe. You people are going to make profits. Come, join Telangana. Telangana is raising. Telangana means business. Thank you. Thank you for that inspiring address, sir. వేదిక మీద ఉండవలసిందిగా కోరుతున్నామండి. రేవంత్ రెడ్డి గారిని వేదిక మీద ఉండవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, సార్. ప్లీజ్ టు జాయిన్ us back. And once again, we would like to invite Mr. Jeff Shapiro to felicitate our beloved leader, Shri Enamula Revanth Reddy garu. And ఆయనలో ఉన్నటువంటి సినిమా ఫ్యాన్ బయటకు వచ్చారు కాసేపు, అండ్ ఆయన సపోర్ట్ ని కూడా ఎక్స్టెండ్ చేశారు.